Okay, Uh, you can start. Today I'm going to talk about music. Mhm. Uh, Music is an art form exhibited through the medium of sound. Uh, it has three main elements. First one is pitch, uh, which governs melody and harmony. Second one is rhythm, Mhm. uh, which takes care of tempo, meter, and articulation. And third one is dynamics, which is associated with the uh, sonic qualities of timbre and texture. So, to people at large, music is an important part of their way of life. Yeah. Uh, Asian, Greek, and Indian philosophers define music as uh, tones ordered horizontally as melodies and uh, vertically as harmonies. Mhm. So, music is an art of sound in time that expresses feeling and emotions. Mhm. Uh, it is composed and performed for a number of purposes, uh, ranging from aesthetic pleasure, religious chanting, and ceremonial purposes. Yeah. Uh, some amateur musicians compose and perform music for their own pleasure, not to make money. Mhm. Professional musicians are employed by a range of institutions and organizations, including filmmakers, uh, churches, and uh, symphony orchestras and music schools. Professional musicians often work as freelancers seeking contracts and engagement in a variety of settings. Mhm. So, uh, we like the music that suit our mood, but it has the power to change our mood. Mhm. Mm, it is a continuous part of our living. Actually, music has amazing power because basically it has only seven letters, Mhm. uh, but those letters can uh, make us and break us always. It can do a lot of things to us. Uh, so, as I think, music is the best way to open our own heart Mhm. and compoundable our sadness, uh, and abstain tension, stay relaxed and happy. Uh, so, as I trust, music is not only art but also it is some meditation. Yeah. Uh, Thank you. Okay, Vita, very good. Okay, may I ask a question? Okay. I have been researching about some things. You know who I am. I think I don't have to tell it again and again. So one of my research areas was on music, and the heart touching music, while it is awakening your feelings and what's called humanity, on the other hand, weakening our speed, reducing our speed of thinking, logical thinking, because you are always emotional, means the more emotional you are, the slower you will be in your life, because you are thinking about things so far, so many times, I mean, like too much, like that, it moves us too much. So when you listen to emotional songs every time, emotional and emotional songs every time, you become slower and slower in life, because you tend to think about things too much. Understand what I mean? So is it good then? Did you get what I said? Do you understand what I said? අපි Yeah, ඔය sir. emotional songs වගේ වහනකොට වැඩිපුර අපි speed එක අඩු වෙනවලු logical things thinking වල, but we become more human then. That's okay. අපි humanity වැඩි වෙනවා අපේ. Okay, මානව හැඟීම් වැඩි වෙනවා, but we become slower and slower. uh, so we are machinery, sometimes
The machinery life goes away, human life comes, then on the other hand, then we become slower. So what do you think about that? If you want, you can talk. If you like, otherwise you can still be silent. No matter. Others too. Others, if you want, you can speak about what I asked. Your opinions. Yes, others. Are you still not ready to speak about anything? Others? I mean, Tarusha, somebody kind of Misha. goals in their lives. Yeah, Oh, they try to do everything to achieve them. yeah, Uh, but we shouldn't abandon or give up on what we have right now just to achieve the goals we have, because we have to manage how to achieve those goals. yeah. We need to have backup if in case we can't achieve those goals. Backup Not plan. everyone can not everyone can achieve uh, their goals in their lives. Yeah, If they this world will be so different. So yeah, uh, in order to have a backup, I mean, as example, if you have a job right now, you may not like it, but and you are going to pursue something you like, your target in your life. You don't you shouldn't give up on what you the job you have right now in order to um, follow your dreams, because yeah, if you couldn't uh, find if you couldn't success in the finding the one what you want, yeah, and if you have abandoned what quit the job you had, yeah, you don't have anything to do, because and if you hadn't quit the job, even if couldn't success in finding the job you want, yeah, you would still have the old job.
So you need to have and you need to have those things in order to as a backup plan. Yeah. So and the second one is a big cheese. Every family has a guy, any person who has connection with uh, authorities or authorities and who has money. So whenever you get in trouble, you call them and ask for help, and they can get you out of troubles. Yeah. Yeah. So it's a good thing if you are in trouble, but it can it is considered can be a bad thing because people they are not they Yeah. are going to get trouble Yeah. because of that, because they know that uh, that guy can save us, so it doesn't matter if we do this Yeah. and get. They will do anything they like. Yeah, they tend to do things, and so they think, oh, he can save us. Yeah. Just, So they can get away from any bad thing. yeah, that's the bad thing about that. So see, that's it. So Yeah. Okay. May I ask you a question? May I ask you something? How can the plan go wrong sometimes? You said sometimes the plans may go wrong in life. How can the plan go wrong usually? The factors, reasons you can think of why it goes away. I didn't say that, but You said we need to have backup plan in case our yeah, plans could not be achieved. So how can the plan go wrong? I mean the way they act on it, that people always try to do things the easier way. Yeah. They have to do it. Not everything can be achieved easily, so mostly the way they act on it. Hmm. You mean we have to work hard, no? Then to achieve the Yeah, goal. work hard. Yeah, that's correct. Okay, very good. Elon Musk. Okay. Elon Musk's early life. Musk was born to a South Africa father and a Canadian mother. He displayed an early talent for computers. At age 12, he created video games and sold it to a computer magazine. In 1988, after obtaining a Canadian passport, Musk left South Africa because he was unwilling to support parted to through computerless manual service and because he saw the greater economic opportunities Mm-hmm. available in a United States. PayPal and SpaceX Yeah. must attend Queen University in Kingston, Ontario, and in 1992, Mm-hmm. in transfer to the University of Pennsylvania, Philadelphia, he received bachelor's degree in physics. Yeah. He entered in graduate school in physics at at Stanford University, California, but he left after only 2 days because he left that the interview had much more protruder to change society that worked in physics. Yeah. In 1995, he found SIP2. Mm-hmm. Mm, enough, sir. Okay. Okay. Sure. What about others? Okay. No. Let's start then. Elvis.
Did you finish this tute? मैं tute का finish करा द. I remember like we finish it. Just check this one. मैं क्लास finish करा नहीं द. පුතේ මේ ඒලල් මේ ටියුට් එක මම යවලා තියෙන තාම මේ මට කොපිස් හම්බුන්නේ නැහැ මේ ෆොටෝකොපි කඩෙන් පොඩක් පහුවෙලා අද දෙන්නම් කියලා කිව්වා Tinomi your father came and paid class fees but I couldn't give the tute so most probably tomorrow I can give it I'll then let you know put a message පුතේ මේ ටියුට් එක ක්ලාස් එකකින් හෙට විතර ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන් වෙයි හරි මේක මම එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා දැන් උගන්ලා තියෙන ඔක අපිට ඇක්ටිවිටීස් එක තමයි කරන් තියෙන්නේ where did we stop කොහේ හරිද මේක ඇක්ටිවිටීස් නෙවෙයි මතකද that grammar tute tenses one first one simple present and present continuous පුතේ simple one කියලා දෙන්නම් මෙතනදිම මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි හරි ඒ අදාළ එකෙන් කියලා දෙන්නම් simple present num structure එක වෙන්නේ වාක්‍යයක් හැදෙන subject එනවා verb එනවා verb එකට හෝ verb එකට පොඩ්ඩින් මේ font size එක වෙනස් කරන්න හරි verb එකට s es is වගේ එකතු වෙන්න පුළුවන් ඔය ක්‍රමය එනවා ඔය දෙකෙන් එකක් මැද්ද වෙන්න පුළුවන් verb එතක වෙනෙනම ලියන්න පුළුවන් මට ඕන නම් ඒකත් ලියුවා වෙනෙනම උතර එකක් ඉවරයි complete නේ වැඩි හරි object එනවා ඉන්න කොහමද දෙක වෙනම ගන්න පුතේ the plural නම් subject එක plural කියන බහුවචන නම් I සහ plural ලා දෙකම I සහ plural subject එක verb එකට මුත් එකතු වෙන්නේ නැහැ singular නම් subject එක verb එකට s එකතු වෙන්න ඕනි ඔක තමයි theory හරි simple present නැත්නම් present simple කියලා කියනවා මේකට මේකේ ක්‍රම දෙකයි තියෙන පුතේ එක I සහ plural එක verb එකට මුත් එකතු වෙන්නේ නැති එකයි singular නම් verb එකට මොනවද එකතු වෙන්නේ s එකතු වෙන්න ඕනි ඔයාලගේ sound delay එකක් කැඩි කැඩි ඇහෙනවා මොකුත් අවුලක් නැහැ නේද? එහෙම issue එකක් නැහැ නේද? මම අර Bell 4G use කරන ඉඳන් මම එච්චර මේ sure තියන්නේ නැහැ මේ connection නම් ඔයාලට ඇහෙනවා කියලා හිතනවා clear. මොකක් හරි මවුලක් තිබ්බොත් කියන්න මම නැවත කියලා දෙන්නම් I will explain again මේ issue එකක් නැහැ තාමනේ කාටවත්? මට හිතෙන විදිහට නෑ සර් හරි okay. දැන් example එකක් ගමු. I call Mala. පළවෙනි එකට examples දෙයක් මම දාන්නම්. plural බහුවචනයක් වුණාමත් එහෙම තමයි. We call Mala. second එක he calls Mala. Pala calls Mala. I සහ plural එක verb එකට මුත් එකතු වෙන්නේ නැහැ. subject එක I හෝ plural නම් I නම් plural නම් මුත් එකතු වෙන්නේ නැහැ verb එකට. singular නම් s එකතු වෙනවා. අතන මොන වගේ actions ද මේකෙන් කියන්නේ? every day හැමදාම කරන දේවල්. සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමදාම කරන දේවල් නම් අපි කියන්නේ මේ ක්‍රමයට. usually සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල්. often නිතරම කරන දේවල්. හරි? එතකොට never කවදාකවත් කරන්න නැති දේවල්. හරි. present එකේ වර්තමානයේ නැත්තම් හැමදාම වගේ තත්ත්වයක් අපි බලනවා. හැමදාම present නම් වර්තමාන කාලය තුල හැමදාම කරන දේවල්, usually සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල්, often නිතරම කරන දේවල්, never කවදාකවත් කරන්න නැති දේවල්. එතකොට natural phenomenon කියලා කියන්නේ
natural දේවල්, ස්වභාවික සංසිද්ධීන් phenomenon. හරි. ස්වභාවික සංසිද්ධීන් කියලා තියෙන පුතේ. සබාදහම සමහර දේවල් තියෙනවා. ඔය ඉර පායන එක වගේ හැමදාම වෙනවා. ඒක කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. ඔටෝ වෙන දෙයක්. හරි. කවුරුත් උදේ නැගිටලා ඉවරලා කල්පනා කරනවා ඉර නම් පොඩ්ඩක් අද පායන්න වෙලාවක් නැහැ. මට නිදිමතයි. තා පොඩ්ඩක් නිදාගෙන පාය වෙනවා කියලා ඉර පරක් වෙලා පාය වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ. අරද ඒක natural phenomenon එකක්. කවුරුත් කරන එකක් නෙමෙයි. අර සයන්ස් නැති කාලේ නම් හිතන් හිටියා මේවා natural නෙමෙයි. මේවා ඔක්කොම මේ කවුරුන් විසින් පාලනය කරනවා කියලා. දැන් සයන්ස් තියෙන කාලේ ඒවා natural phenomenon විදිහට සලකනවා. හරි. සයින්ස් නැත්තම් ඒව කරපු කෙනෙක් හිටියා. මොකක්ද අර ඇටලස්ද කියලා යෝධයෙක් නේද ඒ කාලේ කිව්ව කතාවට නේද මේ පෘථිවි උස්සන් ඉන්නවයි අරම මේවා. හරි. අනේ තිබුණා දෙයක කතා. විවිධ කතා තිබුණා. හරි. දැන් ඇටලස් තියා මේ මොනවසත් දෙයෝ ගැන කතා නෑ දැන් ඉවරයි ඒවා. හරි. anyway ඒවා රිලිජියස් බිලිව්ස් හදාගත්තා අර මිනිස්සුන්ව පාලනය කරන්න ලේසිනේ මොඩියෝ කරා. මිනිස්සුන්ව මොඩියෝ කරන්න පාලනය කරන්න ලේසි. ඒක තමයි අදටත් වෙන්නේ ලංකාවේ. මිනිස්සුන්ව මොඩියා කරන්න පාලනය කරන්න ලේසි. මොඩියෝ කියලා දෙයක් අහගෙන ඉන්නවා. උන් ඒක ගැන සැක කරන්නේ නැහැ, ඒක ගැන තර්ක කරන්නේ නැහැ. බුද්ධිමත් වෙන්න කරදරයි. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහන්න ගන්නවා. කරදරයි. ඒකින්ද ආගම සහ දේශපාලන දෙක විසින් මිනිහව ටක් ගාලා මොඩියා කරනවා. ඉතින්ලා රවට්ටලා දානවා. ලේසි ඒකට. හරි. anyway simple present simple වලින් කියන්නේ පුතේ හැමදාම කරන දේවල්, usually සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල්, never කවදාකවත් කරන්නේ නැති දේවල්, often නිතරම කරන දේවල් වගේ දේවල් කියන්න ගන්න එක තමයි නම් simple present කියලා කියන්නේ. present simple කියලා කියන්නේ. හරි? right. present continuous කියන්නේ මොකද්ද? present continuous කියන්නේ මොකද්ද? ඉතින් present continuous කියලා කියන්නේ මේ මොහොතේ හෝ මේ දිනවල පමණක් සිදු කර සිටින ක්‍රියා. මේ මොහොතේ හෝ මේ දිනවල පමණක් සිදු කර සිටින ක්‍රියා. නෝට් එකක් දාගන්න පොඩි ඉලක්ක දෙන්න නෝට් එක දාන්න උදේ නෝට් එක දාන්න මට කියන්න ෆිනිෂ් කියලා. නෝට් එක ෆිනිෂ් වෙච්ච ගමන් මට කියන්න පුතේ නෝට් එක ලියා ගන්න. ලියාගෙන ෆිනිෂ් වෙච්ච ගමන් මට කියන්න.
හරි පුතේ very good හොඳයි හරි මම දැම්මත් එක වීඩියෝවට බලන්න අදසා very two අදසා two stroke ඉවරලා තිනොමිට හරි yes Tarusha finish no okay මම මේක දැම්මත් එක group එකට පුතේ දිල්ෂාන් finish නේද දිල්ෂාන් group එකට දාලා තින්නේ present continuous බලමු present continuous වල present continuous කිව්වේ මේ මොහොතේ හෝ මේ දිනවල පමණක් සිදු කරන ක්‍රියා. මේ දිනවල හෝ මේ මොහොතේ පමණක් සිදු කරන ක්‍රියා. ඒකේ ස්ට්‍රක්චර් බලමු අපි. ඒකෙන්දී මෙහෙමයි තියෙන්නේ. ඒක නම් ලොකුම දේවල් වෙනසක් වෙන දේවල් නෑ. ඒක එකයි තියෙන්නේ තමයි subject ඉන්නවා. am is are තුනෙන් එකක් එනවා. verb එකට ing අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනි. object එක එනවා. හරි. ඔය am is are වල තීරිය වෙන්නේ I plus am singular plus is මේවා දන්න දේවල් ඔයගොල්ලෝ මේ I think අර දැන් I explain කරනවා මිසක් ඔය ඉගෙන ගන්න දෙයක් නෑ ඔයගලන්ට. plural එක examples ටිකක් දාන්නම්. මේක now මේ වෙලාව කර ඉන්න එක. මම දාන්නම් දෙක ගානේ හැවි කියමු. හරි. now එකත් bracket sign කරලා නිකම්ම දාගමු. දැන් මේක තේරෙනවද පුතේ? මේ මොහොතේ හෝ මේ දිනවල කිව්වේ එකයි. දැන් මේ දෙවෙනි එකේදී I am reading the book these days කොම් මේ දිනවල. මේ මොහොත නෙමෙයි. හරි. දෙකම ගන්න පුළුවන් අපිට. මං she ඒ ටිකක් දාන්න. singular. She is මේ මොහොතේ හෝ මේ දිනවල දෙකම වෙන්න පුළුවන්. මේ දිනවල කරන එකක් කියන්නේ ටික දවසක් තිස්සේ කරනවා. මේක දෙකක් කියනවා. එකක් තමයි අපිට now දැන් කරන ඒවා. එහෙම නැත්නම් these days. ඒ කියන්නේ at the moment. now කිව්වොත් at the moment. මේ මොහොතේ these days temporarily කියන්නේ මේ මොහොත කාලයක් විතරයි. හරි? not forever. ඒවා තමයි ගන්න. හරි නෝට් එකක් දාන්න පුතේ කිනුෂ් නම්බරට දාන්න මැසේජ් එකක් ඉක්ම කරමු.
හරි පුතේ හොඳයි ඕකේ ෆිනිෂ් කියලා දාලා තිනවා දෙන්නෙම පුතේ ප්‍රදීප් දිල්ෂාන් ප්‍රදීප් ඔගේ අවුල තියෙන මොකක්ද දන්නවද ඔය ඊයේ පෙරේදා කිව්වනේ පුතේ මීඩියා වල O level මාර්තු වලට යනවා මාර්ච් වලට යනවා එතකොට ඒ වල ජූලයි පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා ඒක කවුරුහරි පටන් ගන්න පුතේ ඒකයි ඔය වෙලා ඇත්තේ ඒ පටන් ගන්නම් කියන්නේ ඒක නෙමෙයි ඒ ළමයිට දැන් මේ පාර O level යන්න හිටපු කට්ටිය ඉන්නවනේ දෙසැම්බර් ඒගොල්ලෝ දෙසැම්බර් O level ලිව්වා නම් මාර්ච් ඒප්‍රිල් වලදී ස්කූල් පටන් ගන්න ඕනේ එකයි ඒ කතාව දැන් වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට ස්කූල් පටන් ගන්න ජුලයි නැතුව මේ A level එක්සෑම් නෙමෙයි කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මාර්ච් වල ඒ O level ලියනවා ස්කූල් පටන් ගන්නවා ජුලයි වල ඕගොල්ලන්ගේ A levels ඕගොල්ලෝ මේ පාරද ලියන්නේ මේ එන ඊයේ එකද ලියන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට හරි මම 2021 ද ඕගොල්ලෝ බැච් එක මට දැන් බැච් උත් අමතක වෙලා ඉන්නේ මේ ඒතර A levels තියෙන්නේ ඕගස්ට් වෙනිදා විදිහටම ඒකනේ 2022 නේ හරි ඔසර් 2022 කියලා කියන්නේ 2020 නෙමෙයි යන්නේ 2021 ඔව් හරි 2022 හරි හරි බයෙන් දැන් එහෙනම් කල් තියෙනවනේ මාත් කරනවා කර දිශාන හර ප්‍රශ්නත් එක දිශාන හරි පුතේ හරි හරි මේක දැන් වැඩ කරමු පුතේ නා හරි පුතේ ඇක්ටිවිටිස් එක දැන් කරමු ටක් ගාලා ඊට පස්සේ ඩිස්කස් කරමු පළවෙනි ටික ඕගලන්ට දැන් වල තියෙන ඉමේජස් ටික බලා ගන්න ඔය පේජ් එකේ තියෙන ඇක්ටිවිටිස් ටික ටක් ගාලා කරලා දාන්න ෆිනිෂ් වුණ ගමන් කියන්න පළවෙනි සෙට් එක කොහොනේ පළවෙනි සෙට් එක ෆිනිෂ් වුණ ගමන් මට කියන්න
අම්මිෂ පුතේ මේ ටියුට් එකේ මුල් ටික ඔයගලන්ට group එකෙන් ගන්න පුළුවන් නේ මේ කළ දණ්ඩක් ගාලා පළවෙනි set එක first page එක සම්පූර්ණයෙන්ම present continuous එකයි simple present අතර තියෙන්නේ first page එක ඉවර කරලා දාන්න මටක් ගාලා first page එක finish කරලා දාන්න මට message එකක් ගාලා ඉතින් මේ page එක finish වෙච්ච ගමන් මට කියන්න first page එක finish කරලා අපි කතා කරලා ඊළඟ එකට යමු
ළමයි තාම finish නැද්ද? You may tell or send the answers. I want know කියන්න පුළුවන් answers ටික. Every Monday. ඉතින් every දැක්කම දැනගන්නවා දැන් මම කලින් note එක දෙවි දුන්නා every කියන්නේ හැමදාම කරන දේවල්. එහෙනම් එක simple present නැත්නම් present simple. Sally කියන්නේ singular. Sally කියන්නේ singular. එනිසා drives වෙන්න ඕනේ මේක. Drives. Every day, every Monday, Sally drives. Sally drives වෙන්න ඕනේ. Every Monday, Sally drives her kids to football practice. Usually කියන එකත් පුතේ හැමදාම හෝ සාමාන්‍යයෙන් කරන ක්‍රියාවකට වැටෙන නිසා usually එකත් හැමදාම හෝ සාමාන්‍යයෙන් කරන ක්‍රියාවකට වැටෙන නිසා හරි usually කියන එකත් හැමදාම හෝ සාමාන්‍යයෙන් කරන ක්‍රියාවක්. එහෙනම් අපි ඒකටත් I තියෙන්නේ. එහෙනම් s දාන්න ඕනේ නැහැ. I work කියලා ගන්නවා. නමුත් present simple present. හරි. මෙතන දෙකයි තියෙන්නේ. am is එකයි ing දානවද නැත්නම් ඔහොමම හෝ s එකක් දාලා ලියනවද? වෙන දේවල් නැහැ. ඒ දෙකෙන් එකක් තමයි අපිට possible තියෙන්නේ. Usually I work as a secretary at ABT but this summer මේ දවස්වල විතරක් I am studying එහෙනම් I am studying ඔන්න මිෂායි මම කියන්න Sally drives වෙනවා මොකද every Monday කියලා තියෙනවා හැමදාම කරන දෙයක් usually කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් ඒ නිසා I work ඊට පස්සේ දෙනවා but this summer කියලා ඒ කියන්නේ මේ කාලේ විතරක් මේ දවස්වල විතරක් එහෙනම් I am studying be quiet ශබ්ද වෙන John is sleeping මේ මොහොතේ දයන්න පුතේ මේ මනුස්සයා මේ වෙලාවේ නිදන් ඉන්නේ හැමදාම නිදා ගන්න එක නව කුඹ කරන්න වෙන්න බෑ හරි ඒකෙන්ද මේ මොහොතේ ප්‍රශ්නයක් මේ කතා කරන්නේ John is sleeping John නිදාගෙන ඉන්නේ John is sleeping don't forget to take your umbrella it is raining it rains කියන්න බෑ පුතේ මොකද හැමදාම වහින්න රටක් මේක එහෙනම් මේ රටේ හැමදාම වහිනවා it is raining හරි it is raining I hate living in Seattle because it rains always like always හැමදාම වහිනවා it rains always හැම තිස්සෙම වහිනවා අපෝ I'm sorry I can't hear you what you are saying මේ මොහොතේ ප්‍රශ්නයක් what you are saying I'm sorry I can't hear what you are saying වා කියන දේ because everybody is talking හැම බොඩි එකක්ම හැම කෙනෙක්ම බොඩි කියන කෙනා කියන අදහස මම වීඩියෝ එකට කියන්න දෙන්න තු පටල ගන්න එපා is talking මේක currently ඒත් කියන්නේ මේ වෙලාවල පුතේ එහෙනම් Justin is writing a book is currently writing Justin is currently writing එන්නත් ඕනේ Justin is currently writing කියන එක එන්න ඕනේ is එකයි writing එකයි මැද්දට Justin is currently writing a book about his adventures in Tibet I hope he can find a good publisher when he is finished. Jim, do you want to come over for dinner tonight? Denise, oh, I'm sorry, I can't. I am going to a movie tonight with some friends. The business cards are මේක ආයන ක්‍රමයක්. බීලා තියෙන බීටි බොත් ආදාන්නේ. The business cards are normally business cards are normally printed by a company in New York. Their prices are inexpensive, yet the quality of their work is quite good. This delicious chocolate is හැමදාම කරන දෙයක්. Made by a small chocolatier in Zurich, Switzerland. A Tregland Journal, November 12, 1997. Today is the second day of my trek around Mount Annapurna. I'm exhausted and my legs. ඒක පුතේ මේ දවස්වලද මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. Today is නම් මේක දැන් කරන්න පුතේ shaking. මොකද my legs shake කිව්වොත් හැමදාම නෑ කකුල් එල්ලන කෙනෙක්. يعني කදරි සමාරු දෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. මේ මොහොතේ ප්‍රශ්නයක්. shaking. I just hope I am able to complete the trek. My feet really kills me. ඒක is ගන්න පුළුවන්. is really killing me. And my toes are bleeding. මේ වෙලාවදී ඔක්කොම මේ
My feet are really killing me and my toes are bleeding. But I want. Want එකට සාමාන්‍ය ing දාන්න නැහැ want කියලා එකයි. But I want, but I still want. මගේ still තියෙනනේ. But I still want to continue. But I still want to continue. But I still want to continue. Nepal is a fascinating country, but I have a great deal to learn. Deal කියන ප්‍රමාණයක් උතන අර learn. Everything is so different, and I am trying. මේ දවස්වල උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ. I am trying to adapt to the new way of life here. New way of life here. New way of life here. අලුත් ජීවිතයට මෙහි. I am learning. මේ දවස්වල ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නේ. I am learning a little bit of language to make communication easier. Unfortunately, I මේක cannot වඩා හොඳයි නේද? Don't learn කියන එකට වඩා cannot learn. Do not learn හරි කමන්නේ. I do not වඩා හොඳ cannot ආ. ඇත්තට මේක වඩාත් හොඳ cannot learn. ඒක පොඩ්ඩක් වෙනසක් වෙලා එතකොට කලින් සිස්ටම් වල do not learn තමයි එහෙම නැත්නම් එන්න ඕන grammatically හරියන්නේ cannot learn. නමුත් අර මෙතනට do not තමයි tense එක අඩුව. Foreign languages quickly, although I do not understand. I do not understand. Right? I do not understand much yet. Yet කියන තාම much කියන ගොඩක්. I believe that I am improving gradually. ඒක නැත්නම් I can improve gradually කියතත් හරි හොඳයි. ඔක එකක් ලියාගන්න possibilities. මෙතන අර tense එකක් දීලා තියෙන හින්දා අපි යනවා මේ සම්මේයකට. අන්තර තමයි can එක ඇවිල්ලා මෙතනට මේ meaning wise ගත්තොත් හරි ලස්සනයි පුතේ. හරි? ඒකත් එකින්ද ලියාගන්න. I can improve gradually. එකක් ලියාගන්න. මේක තියෙන දේ අපි කරනවා නමුත් අපි අනිත් possibilities ටිකක් ලියාගන්න ඕනේ. Right. I am currently traveling. Currently කියන්නේ මේ මොහොතේ traveling ගමන් කරමින් ඉන්නවා. I am currently traveling. මේ මොහොතේ travel කරමින් ඉන්නවා. With Liam, a student from Leeds University in England. He is a nice guy. A nice second එල්ලුවා. But impatient. No ඉවසිලිමත්. ඉවසිල්ලක් නැහැ. He always walks. SNONI. Walks ahead of me and complains that I'm too slow. I do my best to keep up with him, but he's younger and stronger than I am. Maybe I'm just feeling sorry for myself because I'm getting old. Right now, Liam is sitting. මේ මොහොතේ Liam is sitting. Double TING. Liam is sitting with the owner of the inn. Actually. They are discussing the differences between life in England and life in Nepal. I do not know the real name of the owner, but everybody just calls.
him Tam. Tam speaks English very well, and he tries why couple IS he tries to teach Liam some words in name. Sorry, me mote nang he is teaching. Sorry, he is teaching. He's trying to teach. Me දවස්වල දෙන්නේ මේක හැමදාම නෙමෙයිනේ. He is trying. මම ඒක දැක්කේ නෑ. මං හිතුවේ එයා try කරනවා කියලා මොකට හරි. He is trying. මේ වල වෙලා වෙන එක. මේ වෙලා වෙන එක. He is trying. ing දානවා y කපන්නේ. To teach Liam some words in Nepali. Every time එහෙනම් Tam says a new word. Liam tries. මෙතන every time කතාවක් කියන්නේ tries y කවලා yes to repeat it. Unfortunately, Liam also seems කියන්නේ පෙනී යනවා. සාමාන්‍ය seem කියනවට අයින් දාන්නේ නැහැ. Liam also seems to have difficulty learning foreign languages. I just hope we don't get lost and have to ask for directions. Okay, next page එකත් finish කරන්න උදේ. finish වෙච්ච ගමන් මට කියන්න. ඒක අද අපි discuss කරමු. ඊට පස්සේ once done. ඒ වැඩ කරන ගමන් පුතේ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. සාමාන්‍ය පුතේ දැන් අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා A levels වගේනකොට කොහොමද පාඩම් කරන්න කියන එක. හරි? ඇත්තටම නම් මම මේ කියන දේ ඇත්තම සිදුවීම අඩුම පැය 6ක් මුල සිට පාඩම් කරන්න ඕනේ. මුල ඉඳලා. හරි? එහෙනම් පැය 6ක් පාඩම් කරලා ඉති කට්ටියක් දැන් ඉස්කෝලේ යන කාලේ. දැන් ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැනේ. ඒ chance එක නම් පැය 6ක් අදින්න බලන්න. ඉස්කෝලේ යද්දි ඉස්කෝලේ වැඩ කරන හින්දා පැය 4ක් පාඩම් කරලා ඇති මුල් දවස්වල. මේ කියන්නේ මුල මොහොතේ මොකද හේතුව ඒ ලොස් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පුතේ කාලය වැඩි. හරි. අපි හිතමු දැන් කෙනෙක් ලියන්නේ 17 O level ලිව්වොත් යා A level ලියන්නේ 2020. හරි. මේක දෙසැම්බර් මේක ඕගස්ට්. ලොකු කාලයක වෙනසක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා තියෙන ලොකු කාල වෙනසක් තියෙන බව. හරි. ඉතින් මේ කාල වෙනසත් එක්ක ගත්තම මේක තුලදී අමතක වෙන්න තියෙන ලොකු ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ විතර දවස බෙදා ගන්න වෙනවා. එකක් තමයි රිවිෂන්. රිවිෂනුත් යන්න වෙනවා දෙකක්. එකක් රිවිෂන් 1 එක යන්න වෙනවා ලේටස් ආසන්නම ගන්න පුළුවන්. තව රිවිෂන් එකක් යන්න වෙනවා from beginning මුල සිට රිවිෂන් එකක් යන්න වෙනවා. නැත්නම් ඒවා අමතක වෙන්න පුළුවන් ආයේ. හරි? ඊට පස්සේ daily ඔය පාඩම් කරන්න වෙලාවක් හදා ගන්නවා. daily reading ටික. හරිද? මෙන්නම reading උත් කරන්න වෙනවා. reading times 3ක් දවසට බෙදා ගන්න වෙනවා. ඒක දවසට බෙදා ගන්න පුළුවන්, සතියට බෙදා ගන්න පුළුවන්. අන්නේම බෙදා ගන්න වෙනවා. මොකද කාලය වැඩි නිසා ඒ වල පාඩම් කරන විදිය මේව තමයි කරන්න වෙන්නේ. එක්සාම්පල් එක මම නිකන් දාන්නම්කෝ අපි උදේ නැගිටිනවා කියමු 3ට නැගිටගෙන ඉන්න. හරි? 3 to 5 am දාගත්තා කියමුකෝ latest මේ ආසන්නව කරපුවා පාඩම් කරන්න. ඒ ළඟ වන්නකෝ පාඩම් කරන්න. හරි? බෝෂයක් දාගන්න කරන්න පොඩි ලාවක් තියාගන්න කමන්නේ. ඒක හදාගන්න වෙනවා 5 to 7 දාගන්න නැතකොට පරණ රිවිෂන් පාඩම් කරන්න. අපි නිකන් වෙලාවක් හදන්නේ ආයි පොඩි කැමරා බීමට වෙලාවක් තියලා 7:30 පටන් ගමුකෝ 7:30 to 9:30 දාගන්නවා මුලින්ම පාඩම් කරන්න. මේ දවස්වල මේවා ටික පාඩම් කරන්න. ඊට පස්සේ ක්ලාස් නම් ක්ලාස් ඊට පස්සේ ආයි හවස වල ආයි බෙදා ගන්නවා. හරි? ඒ මම මේ දාන්නේ දල වශයෙන් නිකන් ප්ලෑන් එකක් මේක එහෙම නොවෙන්න පුළුවන් ප්ලෑන් එක වෙනස් කරන්න විදිය. මුලේ උදේ වරුවම රිවිෂන් දාගන්න පුළුවන්. ලේටස්ට් ඒවා දවල් වෙලා දාගන්නවා මේ ක්ලාස් එකක් තියෙනවා ක්ලාස් එක වෙලා මුලින්ම පාඩම් කරන එක. ඩේලි ඒවා ටික මොකද ඩේලි වැඩවලදී තියෙනවනේ ඩේලි හෝම්වර්ක් තියෙනවා ඩේලි රීඩින් එක තියෙනවා. හරි? අන්න එහෙම යන්න.
එතකොට පැය ගාන ගත්තත් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අපි හිතමුකෝ දැන් මේ 20 70 කියලා ප්ලෑන් එක ගත්තේ. හරි. අපි හිතමුකෝ දැන් මේ ඇවිල්ලා අපි හදමු නිකන් මම ගියක 2018 ලිව්ව කෙනෙක් කියලා. හරි. මුල ඉඳලා පැය 4ක්වත් පළවෙනි අවුරුද්ද පැය 4ක්වත් 4 hours ක් පාඩම් කරන්න ඕනි. ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට තව මදි වෙනවා දැන්. හරි. මොකද එන්න වැඩ වැඩි වෙනවා. එතකොට 2019 වෙනකොට යා 5 to 6 hours පාඩම් කරන්න ගන්න ඕනි. ඊළඟට දැන් 2020 හරි වෙනකොට 6 7 8 9 10 plus තමයි පාඩම් කරන පැය ගන්න වෙන්න ඕනේ. plus කියලා කියන්නේ සමහරු පාඩම් කරන පැය නිදා ගන්න පැය ටික අර ක්ලාස් ගියේ නැත්නම් පැය 16න් පාඩම් කරන ළමයි ඉන්නවා. හරි. මේක අනුව දැන් 6 to අපි කෙලිම 16 දාගමු ඉවරයිනේ. සමහරු පැය 15 16 පාඩම් කරපුවද කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක තමයි ගේම. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් නිකන් නෙමෙයි රෑන්ක් දාලා යන කට්ටිය. මම රෑන්කුත් එක්ක යන එක ගැන කතා කරන්නේ. හරි. මේ නිකන් රීඩින් ප්ලෑන් එකක් ගෙවුවේ මම. හරි. රීඩින් ටයිම්ස් ටික හදලා සාම්පල් එකක් කරේ. 18 කියලා හිතාගෙන. දැන් ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් 18 නේ අපි 19 වලට වෙනස් කරමුකෝ. එතකොට 20 21 නෑ නේ මේ පාර ලැබ් ස්ට්‍රීම් එකක් වෙනව නේද? මිනිහට තිබුණේ හොඳ රිසල්ට් එකක් උදේ ඕලෙවල් වලට. ඕලෙට ඒ පහයි ඔන්න වගේ පොඩි පොඩි ගානක් ටිකක් තිබුණේ. මිනිහට ඒලෝස් වලදී ආව මාර්ක් කික්කියා පාඩම් කරන ගත්ත උදිදා මාහන්සලා නිදි මරාගෙන කට්ට කාගෙන අන්තිමට කොහොම හරි රිසල්ට්ස් එනකොට ලංකාවෙම 100 රිසල්ට්ස් පුතේ ලංකාවෙම 116 වෙලා හිටියා. ඒ වගේ මහන්සියක් දරලා වැඩ කරන අය ඉන්නවා. මුලින් වැඩ නොකරට පස්සේ චැලෙන්ජ් එකක් ඇවිල්ලා ඕල්රෙඩි එච්චර මහන්සිය නොවිච්ච කට්ටිය. ඉතින් ඒ හින්දා මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ කොතනද ඉන්නේ කියලා. මේක මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් මැත්ස් කරන කට්ටිය මොරටුව try කරන්න නම් උපරිම මහන්සි කරන්න වෙනවා. හරි? කොමර්ස් කරන කට්ටියට ජපුර එහෙම try කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේකයි. ඊට පස්සේ මෙඩිසින් මං හිතන්නේ කොළඹ ෆැකල්ටි නේද නම්බර් 1 තියෙන්නේ දැන්. නම්බර් 2 ජපුර තුරට ගිහලා තියෙනවා පේර මං හිතන්නේ මෙඩිසින් වලට. මගේ මතක හැටියට මෙඩිසින් නම්බර් 1 ඉන්නේ කොළඹ දැන්. අර ලැබ් ෆැසිලිටිස් අරම ගත්තම කොළඹ තමයි මෙඩිසින් වලින් ෆස්ට් ඉන්නේ. එතකොට සෙකන්ඩ් එකට ජපුර වෙලින් ඉන්නවා තර්ඩ් එකට තමයි දැන් පේරා ඉන්නේ. මට මතක දීලා. මේ ෆැසිලිටිස් එහෙම ගත්තම අර මිනිස්සුගේ මනසට ඉන්න අර පේරා හොඳයි කියලා ඉවරලා හේ සෞම්‍ය පරිසරින් ඉඳනේ. නැතුව මේ තියෙන ෆැසිලිටිස් වල නෙමෙයි මේ කියන්නේ ෆැසිලිටිස් අතින් ගත්තාම මට මතක විදිහට කොළඹ එක වෙලා ඉන්නේ. හරි? ඒ නිසා ඔය ටික ඔළුවේ තියාගෙන ඉතින් වැඩ කරන්න මහන්සි වෙලා තියෙන කාලයක් බලලා ප්ලෑන් කරලා පැය ගානක් දුර ප්ලෑන් කරලා තමයි යන්න ඉලක්ක. තව එකක් තියෙනවා ඉතින් ගෙදරින් ඇති තරම් සල්ලි තියෙන කෙනෙක්ට ප්‍රයිවට් කැම්පස් එකකට යන්න බලාගෙන නිකන් ඉන්න පුළුවන් ඕනේ. ඇති තරම් සල්ලි දිනවල ලක්ෂ මෙඩිසින් වය කරනවා නම් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ මම හිතන්නේ ලංකාවේ කොහොමත් කරන්න බැරි මෙඩිසින් රට යන්න වෙනවනේ. ලක්ෂ 400ක් වගේ ඉතින් අය ඕන එච්චර යන්නේ නැහැ. කෝටි 4ක් අය ඕන. හරි? ඒරෝ ස්පේස් වගේ කරන්න ඕන ඉතින් ඉනිෂියල් එකක් මැසේජ් එකක් දාන්න මට ඉක්මන් කරලා. පුතේ මට පොඩි මිස් එකක් වෙලානේ. මම මේක ඊළඟ සිම්පල් පාස්ට් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මේක එක්ස්ප්ලেইন කරලා ඉන්නවා අපිට. ලොකු දෙයක් නෑ පොඩි දෙයක් කරන් තියෙන්නේ. කියලා දෙන්නට අගල එකක්. මම මේ ටොපික් එක දැක්කේ නෑ එකයි. හා සිම්පල් පාස්ට් නැත්නම් පාස්ට් සිම්පල් මේක. හරි. එතකොට එකම වෙනස වෙන්නේ මේකේ පුතේ සිංගල් ප්ලුරල් කතා මොකුත් නෑ. මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක වෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් ක්‍රියාව කරන කෙනා සබ්ජෙක්ට් ඉන්නවා.
verb එක ඉන්නවා object එක ඉන්නවා එකම දේ මේකේ verb එක past tense අතීත කාල verb එකක් එන්න ඕනේ. For examples I went home. දැන් I go home වෙන්න බෑ. වර්ග දෙකක් දාන්න එකක් තියෙනවා ed දාන්න පුළුවන්. I called මාලා වගේ ed දාන්න පුළුවන්. හරි? සමහර ed දාන්න බෑ පුතේ. සමහර ed දාන්න බෑ. දැන් simple past simple කිව්වොත් ed දාන්න පුළුවන් ed දාන්න බෑ. කොහොම හරි ක්‍රියාපදයේ අතීත කාල. ඔච්චරයි ප්‍රධානයි. දැන් ඒතර ඕගොල්ලෝ මේකේ present tense දාපු ඔක්කොම past tense කරලා තියෙන එච්චරයි. verb එක ed දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ed හෝ දැන් ed දාන්න බැරි වට ඒ ක්‍රමය. හරි? ing form එක බලමු දැන් ඒක ඒතර past continuous. past continuous. ඒකෙදි වෙන්නේ බලමු මොකක්ද කියලා. subject plus was word එකෙන් එකක් එනවා. verb plus ing plus object. ඔක තමයි වෙනස. ඒකෙදි singular plus verse I සහ singular දෙකටම කලින් වගේ නේ දැන් I එකත් වෙන්නේ verse තමයි ආ. example එකක් මම දාන්න. මේ වගේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියන්නේ ඔක්කොටම කාලේ පාස් කරන විතරයි. දැන් go කියලා දාපු එකක් තිබ්බොත් වෙන් කරන්න. do තිබ්බොත් did කරන්න. am දාපු එකක් තිබ්බොත් verse කරන්න. is එකක් verse කරන්න. I එකක් verb කරන්න. මම note එක දාන්නම් group එකට. මෙතන අයින් කළා. මොකද ඒකට ලේසි වෙයි group එකේ note එක ගන්න ඔයගොල්ලන්ට. right group එකේ note එක ගන්න පුතේ. පොඩි වෙනසක් ටක් ගාලා කරන්න. දැන් මේ පළවෙනි එක ඇවිල්ලා what did you do? sorry what were you doing? what were you doing එන්නේ. what were you doing? ඒක ලියා ගන්න ඕන පළවෙනි එක දෙන්නම what were you doing when the accident occurred? I was trying. second එක පටන් ගන්න after I found of the wallet full of money I went immediately. I immediately went. First again එහෙමයි. what were you doing? I was trying. After I found, I immediately went to the police and turned right like that. කොමඩ් එක නම් past tense දාන්න තියෙන්නේ. පොඩක් ඔය ඔක්කොම දැන් am නිසා දැම්මොත් එක was කරන්න.
go do මොන හරි present tense දාපු ඔක්කොම past tense කරන්න. just a minute මම දෙන්න මිනිත්තුවක් දෙන්න පොඩි වැඩක් තියෙන ටක් ගාලා ඉවර කරලා කියන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඩිස්කස් කරමු. මම කරමු. අමිෂ ඔක්කොම පුතේ past tense දානනේ අයින් වෙලා join වුණානේ දැන් හරි මේ මොකක් හරි වෙලා ලියු වුණා. ඒකද පුතේ ඔක්කොම past tense තියෙන්නේ මේකේ මට පොඩ්ඩක් දැක්කේ නෑ මේ simple past කියන එක මෙතන තියෙන නිසා simple past and past continuous තියෙන්නේ ඔක්කොම past tense දාන්න note එක group එකේ තියෙනවා. okay go කියලා දැම්මොත් ඒක වෙන් කරන්න. am going තිබ්බොත් was going කරන්න. ඔක්කොම අතීත කාල past tense දාලා ටක් කරලා මට කියන්න ඕනේ. ෆිනිෂ් කරලා මම කොතත් homework දාලා finish කරපු දේ time මදි වෙනව නැත්නම් අපිට එකයි